I started my professional career in a public sector mining company as a finance executive, and I was lucky to get exposed to different kind of works and had the opportunity of working very closely with the top management while during the period I was in the corporate office. And most importantly, I started off my early stage of career on the field, which allowed me to understand the ground realities. I was also very interested in technology and particularly information technology. I had some exposure prior to my first job. I had undergone some courses. So, I also became a part of the software development group in-house. One of the multinational IT company nundi నాకు ఒక పిలుపు వచ్చింది ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు లర్న్ ఎస్ఏపి అండ్ వర్క్ ఇన్ ద ఎస్ఏపి డొమైన్. కంపెనీకి నేను జాయిన్ అయ్యాను. అండ్ సో ఒక ప్రొఫెషనల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి అన్నది కూడా నాకు ఒక మంచి అవకాశం వచ్చింది. ఇట్ సో హ్యాపెండ్ ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ హెడ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఫర్ రామ్కీ ఎస్టేట్స్, రియల్ ఎస్టేట్లోకి రావడం జరిగింది. అండ్ మనం చూసాము 2008, 2009లో ఏ విధంగా ఎంటైర్ వరల్డ్ వాజ్ ఇంపాక్టెడ్ బై ది ఎకనామిక్ క్రైసిస్. వన్స్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ జరగడం తర్వాత మేము కూడా కొత్త కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఎక్వైర్ చేయడం అండ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ సో వీ వేర్ ఫ్రమ్ అ వెరీ స్మాల్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఇన్ 2008 with just a couple of projects. Today we have reached a stage of almost 16-17 projects on hand, with several projects completed during this period. So it has been a very satisfying journey so far. ఎకానమీ అనేది ఫ్యూచర్ ఇండియా ఎలా ఉండబోతుంది, దాని మీద రియల్ ఎస్టేట్ ప్రభావం ఎంత ఉన్నదా? 1991 నాకు గుర్తు, economy was in shambles and huge financial crisis looming large, and gold was being mortgaged for raising foreign currency. అంటే పివి నరసింహారావు గారి గవర్నమెంట్లో when Dr. Manmohan Singh was the finance minister. So అక్కడ నుండి if you see, India has been consistently growing, markets open up అయ్యాయి. India is a global power. 5 ఏళ్లలోనో లేకపోతే ఒక ఏడాదిలోనో జరిగింది కాదు, ఇది ఓవర్ ద పీరియడ్ జరుగుతూ వచ్చింది. అయితే గత 15 సంవత్సరాల్లో దీనికి చాలా ఇంపెటస్ వచ్చింది అండ్ దీనికి ఒక రకమైన స్పీడ్ వచ్చింది. సో టుడే వీఆర్ ద 5th లార్జెస్ట్ ఎకనామీ ఇన్ ద వరల్డ్. అండ్ ఖచ్చితంగా ఇండియా ఏదైతే టార్గెట్ చేస్తుందో బై 2028 $5 trillion ఎకనామీ అవ్వడానికి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ పాసిబుల్. Now, considering this and also the fact that the rate of growth of employment that is happening over the years, enabling the country to grow. So we are creating what I would say capabilities for the country, and that's why I feel this story is going to be continuing for several years to come, and it is going to be India's time in the future. రియల్ ఎస్టేట్ పరంగా చూసుకుంటే తెలుగు రాష్ట్రాలలో హైదరాబాద్ నంబర్ 1గా ఉంది. సో హైదరాబాద్ నంబర్ 1గా ఉండడానికి ఇంతకుముందు హైదరాబాద్ ఏంటి, ఇప్పుడే ఉన్న హైదరాబాద్ ఏంటి, దీని మీద రియల్ ఎస్టేట్ ప్రభావం ఎలా ఉంది? సో హౌ డెవలప్మెంట్, ఫ్యూచర్ ఎలా చూడవచ్చు హైదరాబాద్? జియోగ్రఫికల్గా చూసుకుంటే అన్డివైడెడ్ ఇండియాలో నాగ్పూర్ వాజ్ ద మిడ్ పాయింట్. అండ్ డివైడెడ్ ఇండియాలో కనుక మీరు చూస్తే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కుడ్ ప్రాబబ్లీ బికమ్ ద సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. కల్చరల్గా చూసుకుంటే హైదరాబాద్లో మీకు అన్ని కల్చర్స్ ఇక్కడ విజిబుల్గా కనపడతారు. అండ్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఐటీ ఇది ఇంకా పెరిగింది కూడా. లొకేషన్స్ ఐ వుడ్ సే, అండ్ వరల్డ్స్ మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ లొకేషన్ ఫర్ ఐటీ. సేమ్ వే ఫార్మా, ఎడ్యుకేషన్, ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్. సో హైదరాబాద్కి ఇండస్ట్రీ కూడా ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. నౌ కమింగ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, Hyderabad today I think has one of the best infrastructures in the country in terms of unna population ki, unna density ki chuste, this infrastructure is fantastic. Konta lopsided development has happened because the development has happened more on the western side of the city than other parts of the city. But thanks to the initiatives of the governments, now we are seeing a shift in I wouldn't say shift, I would say there is a parallel
interest that is being generated in other parts of the city, particularly the eastern side of the city. And we are seeing some good projects coming up there, growth also happening in those areas. And I think Metro has added a lot of impetus to those locations once it became operational. So now we are seeing a more rounded and balanced development happening around Hyderabad. State bifurcation వల్ల ఏదైతే డిమాండ్ ఏదైతే ఫుల్ఫిల్ కాలేదో అదంతా కూడా కొంత రిలీజ్ అయింది. దానికి తోడుగా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, సిటీ గ్రో అవడంతో కూడా వీఆర్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ డిమాండ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఈ డెవలప్మెంట్లో రామ్కి ప్లేస్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది, అంటే టాప్ 10లో ఏ ప్లేస్లో ఉంది హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్? అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ రియల్ ఎస్టేట్లో మనము దాన్ని మెజర్ చేయడానికి ద ఓన్లీ పారామీటర్, బికాజ్ ఇవన్నీ పబ్లిష్డ్ ఫిగర్స్ అవన్నీ ఉండవు కాబట్టి, బట్ ద ఓన్లీ వే వీ కెన్ టెల్ ఈజ్ అబౌట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ వీఆర్ డూయింగ్, ది అమౌంట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫీట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో రామ్కి ఈరోజు యాజ్ వీ స్పీక్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్మోస్ట్ 16 million square feet across several projects. So I think in that sense we would be among the top few for sure. But ఒకటైతే నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ the way this organization has been catering to its customers ఒక అభిమానం అది చూస్తే I think we are very proud of what we are doing, and I hope this will keep continuing forever. స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది, ప్రజెంట్ ఎలా ఉంది హైదరాబాద్లో అండ్ పక్క స్టేజ్లో? అదే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు రామ్కి స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్ అ వెరీ స్మాల్ వే ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. 2008లో we 2005-06 నుండి we were doing small projects in Hyderabad. 2008 is when we started really big. We started Ramki Towers in Hyderabad, Gachibowli, one of the landmark projects. Then we started అదే టైంలో 2008 ఏప్రిల్లో we started Ramki Enclave in Warangal. So we did Ramki Pride in Nizampet. అదే టైంలో we were also doing one more project in Kondapur. So atla we started Ramki Towers, of course, was a large project, 2 million square feet. From there today we have reached 16 million square feet. ఈ మధ్యలో మేము దాదాపు ఒక 8,000 ఇళ్ళు మేము కస్టమర్స్కి డెలివర్ చేయడం జరిగింది. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అ గుడ్ గ్రోత్ స్టోరీ despite all the challenges that we have had in this city of Hyderabad because of various reasons. But definitely this company has grown very well, and today I can say it has become a household name. Real estate gurinchi maatladutunnappudu kachithanga Ramki will one of the name in entire South India. మన పక్క రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే హైదరాబాద్ తెలంగాణ అనేది ఈక్వల్గా ఉండబోతుంది ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్లో. సో ఫ్యూచర్ ఎలా చూడొచ్చు ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది బెంగళూరు, చెన్నైతో పోల్చుకుంటే? అంటే పక్క రాష్ట్రాలతో పోల్చుకోవడానికి వాస్తవంగా చెప్పాలి అంటే హైదరాబాద్కి కంపారేటివ్ సిటీ అంటే బెంగళూరు. అండ్ బెంగళూరు ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ కంటే ఒక 10 సంవత్సరాల హెడ్ స్టార్ట్ ఉండే. ఎందుకంటే అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ పరంగా చూసుకుంటే లేకపోతే ఐటీ పరంగా చూసుకుంటే అది హైదరాబాద్ కంటే కొంచెం ముందే అక్కడ డెవలప్మెంట్స్ ఐటీ చాలా గ్రో అవడం జరిగింది. హైదరాబాద్కి కొంచెం లేట్గా రావడం జరిగింది. సో బెంగళూరుకి ఎప్పుడు కూడా అడ్వాంటేజ్ ఒకటి ఉండే. బట్ సో అందుకనే దాన్ని ఇట్స్ కాల్డ్ సిలికాన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ ఖచ్చితంగా ఒకటి ఏంటంటే గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా that momentum has shifted to Hyderabad, and Hyderabad has started growing and competing with Bangalore. So at the same time, from a real estate perspective lo chusna kuda Bangalore has had large developments much ahead of Hyderabad. But ippudu chuskunte present situation lo chuskunte Hyderabad has caught up with Bangalore in many ways, and the kind of high rises we are having in Hyderabad, we don't have it in Bangalore for sure. So ఫ్యూచర్లో చూసుకోబోతుంటే బెంగళూరులో there have been lot of questions raised on the infrastructure there, but I am sure the governments there will also work on it, and Hyderabad will also keep growing, as will Bangalore. So I think it will be a very healthy rivalry between the two cities over the next several years, and I am sure both the cities will continue to grow. అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో పోల్చుకుంటే హైదరాబాద్ అనేది అంటే ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడికి కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. సో ఫారిన్ కంట్రీలో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో ఆ ప్రభావం అనేది హైదరాబాద్ నుంచి ఏమైనా ఉండగలుగుతుందా?
టెక్నాలజీ అన్నది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే రియల్ ఎస్టేట్లో కొంచెం స్లోగానే వచ్చిందండి. అంటే మిగతా ఇండస్ట్రీస్లో ఏ విధంగా అయితే టెక్నాలజీ పెనిట్రేట్ చేసిందో రియల్ ఎస్టేట్లో అంతగా పెనిట్రేట్ చేయలే. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇండియాలో రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ పూర్తిగా మెచ్యూర్ కాలేదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ 2017 ఆఫ్టర్ రెరా హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు ప్లేస్ వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ ఇండస్ట్రీ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆర్గనైజ్డ్, మోర్ అండ్ మోర్ స్ట్రక్చర్డ్, మోర్ అండ్ మోర్ ప్రొఫెషనల్. అండ్ దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు the outlook of the real estate companies is very different. They want to be more professional, they want to bring technology, దాన్ని ఒక ఎఫిషియన్సీని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, ఆర్గనైజేషన్లో కంప్లయన్సెస్ గవర్నెన్స్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే అదేవిధంగా కాస్ట్ కాంపిటేటివ్నెస్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అయిపోవడంతో నౌ కన్స్ట్రక్షన్లో కూడా కొత్త టెక్నాలజీస్ తీసుకొస్తున్నారు. అండ్ ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేనేజ్మెంట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సిఆర్ఎం టూల్స్ అనుకోండి, లేదంటే అదర్వైజ్ ఎంఐఎస్ కోసం అనుకోండి, అనేక రకాల టెక్నాలజీస్ తీసుకొస్తున్నారు మార్కెటింగ్లోకి. నౌ ఏఐ హెస్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ రియల్ ఎస్టేట్ ఆల్సో. మార్కెటింగ్ టూల్స్ అనుకోండి, లేకపోతే చాట్ బాట్స్ అనుకోండి, అన్ని విధాలుగా. సో టెక్నాలజీ అనేది మెల్లగా ఇప్పుడు అడాప్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఐ కెన్ సీ దట్ దాని ఒక ప్రభావం ఏదైతే ఉందో చాలా పెరుగుతూ పోతుంది. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అంటే దిస్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ దాదాపు 250 నుండి 270 అదర్ ఇండస్ట్రీస్ని టచ్ చేస్తుంది. సో అక్కడ కూడా చాలా టెక్నాలజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. దాని ఒక బెనిఫిట్ అండ్ ప్రభావం ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ మీద కూడా పడుతోంది. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే టెక్నాలజీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు ప్లే మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్. రామ్కీలో ప్రజెంట్ కొత్త ప్రాజెక్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి? లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే ఈ ఇయర్లో కొత్తగా ఏం చూడవచ్చు, అంటే హైయర్గా ఏం చూడవచ్చు టెక్నాలజీ పరంగా కానీ రియల్ ఎస్టేట్ పరంగా? సో రామ్కీ has always been a company which caters to different segments of the economy. ఎప్పుడు కూడా రామ్కీ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు చూస్తే 50 లక్షల నుండి 3 కోట్ల వరకు మీకు అపార్ట్మెంట్స్ దొరుకుతాయి. అదేవిధంగా డిఫరెంట్ బడ్జెట్ కేటగిరీస్లో విల్లాస్ కూడా దొరుకుతాయి. సో మేము ఎప్పుడు కూడా అక్రాస్ ద స్పెక్ట్రమ్ మేము ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ వచ్చాము. అదేవిధంగా మేము కేవలం రెసిడెన్షియల్ కాకుండా కమర్షియల్ కూడా మేము డెవలప్ చేస్తున్నాము. బట్ అవర్ మెయిన్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ రెసిడెన్షియల్ అండ్ ఇందులో డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. వీఆర్ నాట్ లాప్ సైడెడ్. మేము కేవలం వెస్ట్ హైదరాబాద్లో అని కాకుండా మా ప్రాజెక్ట్స్ ఈస్ట్ హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నాయి అండ్ సౌత్ హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నాయి. సో మేము వీ హ్యావ్ బీన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అక్రాస్ ద సిటీ అండ్ అక్రాస్ వేరియస్ సెగ్మెంట్స్. అండ్ ఇదే కాకుండా మేము హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై అన్ని లొకేషన్స్లోనూ కూడా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాము. అండ్ గత సంవత్సరంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ సంవత్సరం మేము ఇంకా ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం జరుగుతోంది. అండ్ కొన్ని కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ కూడా లాంచ్ చేయబోతున్నాం. దాదాపు 2024-25 ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మేము దగ్గర ఒక 5 కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ మేము లాంచ్ చేయబోతున్నాం హైదరాబాద్లో. పబ్లిక్లో రామ్కీ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో అది ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి మీరు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు? పబ్లిక్లో రామ్కీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే అది మా అదృష్టం అని మేము భావిస్తున్నాము. అండ్ ఆల్సో టు అ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ మేము దానికోసం మేము చేస్తున్న కృషి, మా ఎంప్లాయీస్ అట్ ఎవ్రీ లెవెల్ వీ ట్రై టు కస్టమర్ పేస్ ఫర్ ఎవ్రీ స్క్వేర్ ఫీట్. సో ఎవ్రీ స్క్వేర్ ఫీట్ షుడ్ హ్యావ్ ఫంక్షనల్ వాల్యూ టు ద కస్టమర్. యూనిట్ డిజైన్ మేము రివ్యూ చేస్తాం. ఏంటంటే ఒక్క స్క్వేర్ ఫీట్ కూడా వేస్ట్ అవ్వకూడదు ఎక్కడ కూడా. సో అది మేము దాని మీద చాలా ఫోకస్ చేసి, సో వీ ఎన్ష్యూర్ దట్ మీరు 1000 స్క్వేర్ ఫీట్కి డబ్బులు కడుతున్నారు. సో 1000 స్క్వేర్ ఫీట్ మీకు ఉపయోగపడేటట్టు ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్ వీ ఎన్ష్యూర్. వాళ్ళు బుకింగ్ చేసినప్పటి నుండి వాళ్ళకి హ్యాండింగ్ ఓవర్ అయ్యి ఆ తర్వాత అదంతా కూడా అదొక జర్నీ. ఈ జర్నీని మేము ఎంత మంచిగా ఉంచాలో మేము అంత సంతోషకరంగా వాళ్ళకి ఉంచడానికి మేము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. సో డిఫరెంట్ కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటాం కమ్యూనిటీస్లో. అదే కాకుండా we also ensure that the post handing over process is also done properly. వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ కానీ ప్రాపర్టీ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మేము ఆ సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇది ఒక ట్రాన్సాక్షన్లా మేము చూడము కస్టమర్స్ తోటి. వీ లుక్ అట్ ఇట్ యాజ్ అ రిలేషన్షిప్. దానివల్ల మాకు ఖచ్చితంగా మా కస్టమర్స్కి
బాండింగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఫైనల్లీ ఎఫ్ఎస్ఐ మీద అప్డేట్ వచ్చేది. హైదరాబాద్లో ఈరోజు ఎఫ్ఎస్ఐ మీద రెస్ట్రిక్షన్ ఉండాలా ఉండకూడదా, అన్లిమిటెడ్ ఎఫ్ఎస్ఐ కంటిన్యూ అవ్వాలా అన్న దాని మీద చాలా డిబేట్స్ నడుస్తున్నాయి. అండ్ మనం డిఫరెంట్ ఫోరమ్స్లో ఈ డిస్కషన్స్ వింటున్నాము. సో అన్లిమిటెడ్ ఎఫ్ఎస్ఐ అనేది హైదరాబాద్లో జియో 86 తోటి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఎఫ్ఎస్ఐ అనేది ఏదైతే ఉందో ఒక నావెల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఇట్ ఈస్ గవర్న్డ్ బై ద రోడ్ విడ్త్, అబటింగ్ రోడ్ విడ్త్ అండ్ ద సెట్ బ్యాక్స్. దిస్ విల్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెన్సిటీ పెరగడం వల్ల, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ చేయకపోవడం వల్ల, అండ్ మోరోవర్ దీనివల్ల ల్యాండ్ ప్రైసెస్ కూడా చాలా అబ్నార్మల్గా పెరిగిపోతున్నాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హర్ట్ ద సిటీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్సో ద ఇండస్ట్రీ అన్నది ఒకటి చాలా కామన్గా డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్. సవరణ అయితే అవసరము. ఈ ఎఫ్ఎస్ఐ రిలేటెడ్ డెవలప్మెంట్ జరగకుండా ఉండడం కోసం కొంత సవరణ ఈ రూల్స్లో అయితే టాప్ సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ దే ఆల్ హ్యావ్ హై రైజెస్ అండ్ ది బిల్డింగ్స్ క్యారెక్టరైజ్ to a large extent define the skyline of the city, define the city's character also. Konni pockets ni manamu restrict cheyochu from vertical growth so that area doesn't get disturbed. Konni pockets ni restrict chestu but zoning chesi kachitanga konni pockets lo manamu allow cheyadam aa city ki kuda manchidi. And I feel also that helps in regulating the cost of I would say real estate also.